Sabina, and I go to Refreshing Worship Center. One day, the Lord showed me a dream in which I've seen pastor's name, and that's how I started going to this church. Slowly, seeing my happiness, even my parents have started coming to this church. As a family, we've received so much of blessing coming here. I've started growing spiritually more and more over here. I've understood the scriptures in depth immensely. As a family, we've enjoyed health and prosperity in all spheres of our life after coming here. Thank God for Pastor Shushrat and Pastor Neena for being our spiritual parents and guiding us in the right doctrines. I welcome you all to experience the same joy and peace which I am also experiencing. Praise the Lord and welcome to Times of Refreshing. దేవుని నామమునకు స్తోత్రము. టైమ్స్ ఆఫ్ రిఫ్రెషింగ్ అను మా కార్యక్రమకు మీకు సుస్వాగతము. We have been talking about the 6 basic doctrines. మరి 6 ప్రాముఖ్యమైనటువంటి సిద్ధాంతాల కొరకు మనం మాట్లాడుతూ ఉన్నాం. And in that we've been talking about the doctrine of baptisms. మరి అందులో మరి బాప్తిజం అనేటువంటి సిద్ధాంతం కొరకు మీకు బోధిస్తున్నాను. Baptism is a very important part of our Christian life. మరి క్రైస్తవ జీవితంలో బాప్తిజం చాలా ప్రాముఖ్యమైన అంశం అండి. We saw that baptism in the water is given by the authority of Father. మరి తండ్రి అయిన దేవుడు నీటిలో బాప్తిజం ఇచ్చుటకు అధికారము ఇచ్చి ఉన్నాడు. That baptism is into Christ. అది క్రీస్తు యేసునందు బాప్తిజము. And Jesus Christ gives us baptism into the Holy Spirit. మరి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ ఆత్మలో బాప్తిజమును ఇస్తాడు. He is introduced as a baptizer into the Holy Spirit. పరిశుద్ధ ఆత్మలో మరి బాప్తిజం ఇచ్చేవాడుగా మనకు కనపరుస్తున్నాడు. Now we come to the third and a very important baptism. ఇప్పుడు చాలా మూడవది చాలా ప్రాముఖ్యమైన బాప్తిజం కొరకు చెప్పనే ఉన్నాను. I call that as a baptism into the body of Christ. క్రీస్తు దేహములో బాప్తిజము పొందుట. Let us turn our Bibles to the book of 1 Corinthians. మొదటి కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక chapter 12. 12వ అధ్యాయము verses 12 to 14. 12 నుంచి 14వ వచనాలు. I want you to listen carefully to this message. ఈ యొక్క వర్తమాన జాగ్రత్తగా వినాలని ఆశిస్తున్నాను. If you want to be effective Christian in your life, నీ జీవితంలో ఒక ప్రాముఖ్యమైన క్రైస్తవంగా జీవించాలనుకున్నట్లయితే, if you want to fulfill the purpose of God in your life, నీ జీవితంలో దేవుని యొక్క ప్రణాళికను నెరవేర్చాలన్నదానైతే, along with the baptism into the water and baptism into the Holy Spirit, you need to experience baptism into the body of Christ. మరి నీటి బాప్తిజముతో మరి పరిశుద్ధాత్మ బాప్తిజముతో కూడా మరి క్రీస్తు దేహంలోని బాప్తిజం కొరకును అవగాహన కలిగి ఉండాలి. Let me repeat. మరలా చెప్పనివ్వండి. Baptism into water is baptism into Christ given by the authority of God the Father. మరి నీటి బాప్తిజము అది క్రీస్తు నందు బాప్తిజము, అది తండ్రి అయిన దేవుడు ఇచ్చిన అధికారము. Baptism into the Holy Spirit is given by our Lord Jesus himself. మరి పరిశుద్ధ ఆత్మలో బాప్తిజము మన ప్రభువైన యేసు మనకు అధికారము ఇచ్చి ఉన్నాడు. Baptism into the body is given by the Holy Spirit. మరి క్రీస్తు దేహమందు బాప్తిజము పరిశుద్ధాత్ముడు మనకు అధికారం ఇచ్చినాడు. 1 Corinthians chapter 12 verses 12 to 14. మొదటి కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 12వ అధ్యాయము 12 నుంచి 14వ వచనాలు. For as the body is one and has many members, but all the members of that one body, being many, are one body, so also is Christ. For by one Spirit we were all baptized into one body, whether Jews or Greeks, whether slaves or free, and have all been made to drink into one Spirit. For in fact the body is not one members, but many. ఏలగనగా యూదులమైనను గ్రీసు దేశస్థులమైనను దాసులమైనను స్వతంత్రులమైనను మనం అందరము ఒక్క శరీరములోనికి ఒక్క ఆత్మయందే బాప్తిజము పొందితిమి. మనం అందరము ఒక్క ఆత్మను పానము చేసిన వారమైతిమి. శరీరం ఒక్కటే. You see, baptism into the body is given by the Holy Spirit. మరి క్రీస్తు దేహమందు బాప్తిజము పరిశుద్ధాత్ముడు ఇచ్చినటువంటిది. Have you ever seen a building construction? ఎప్పుడైనా మీరు ఒక భవనం కట్టడం చూసినారండి? The building, the walls are basically constructed with the bricks. ఆ యొక్క ఇటుకల ద్వారా ఆ గోడలు కట్టినట్లుగా మనం చూస్తుంటాము. You see, you get the bricks into the place where the construction is taking place. ఆ యొక్క భవనం కడుతున్న స్థలంకి మనం ఇటుకలు తీసుకొని వస్తాము. And then they ideally soak the bricks into the water before they use it. మామూలుగా అయితే పద్ధతి ప్రకారం ఆ ఇటుకలు నీళ్ళలో ముంచి వేసి తీస్తారు దాన్ని. And then they put it into place. ఆ
అది వాటి స్థలంలో వాటి పెడతారు. You see, baptism into the body of Christ, it is like putting every brick into the right place. మరి క్రీస్తు దేహమందు బాప్తిజం అంటే ప్రతి ఒక్క ఇటుకను కూడా సరైన స్థానంలో పెట్టినట్లుగా. Bible says that we are the living stones of the temple of God. మరి బైబిల్ సెలవిస్తుంది క్రీస్తు దేహమునకు మనము జీవిస్తున్నటువంటి ఒక రాయిగా. And we need to be placed in a right place. మనం కూడా సరైన స్థానంలో మనం కేంద్రీకరించబడాలి. That's where that piece of brick or stone is useful. అందుకని బట్టి ఆ యొక్క ఇటుక ముక్క కూడా అది పనికి వస్తుందండి. We are now baptized into the body of Christ by the Holy Spirit. పరిశుద్ధ ఆత్మని ద్వారా క్రీస్తు దేహములో మనం బాప్తిజమును పొందుకొని ఉన్నాము. No one is ever baptized automatically. ఎవరు కూడా అకస్మాత్తుగా ఆ రీతిగా బాప్తిజం పొందుకోరండి. Baptism is a decision that you take. మరి బాప్తిజం అనేది ఒక తీర్మానము తీసుకున్నటువంటిది. If you don't want to take baptism into the water, నీటి బాప్తిజం తీసుకోవాలనుకున్నట్లయితే, even if you're forcibly dipped into the water and brought out, it is not baptism. కానీ ఒత్తిడి ద్వారా నీళ్ళలో ముంచి బయటికి తీసినా కానీ అది బాప్తిజం అని చెప్పబడదండి. You can never receive baptism in the Holy Spirit just like that. You desire, you give yourself, and then Jesus immerses you into the Holy మరి Spirit. పరిశుద్ధాత్మ బాప్తిజం కూడా అట్లా ఆ రీతిగా తీసుకోగా నువ్వు కోరికుండి వాంఛ కలిగినప్పుడు పరిశుద్ధాత్మని ద్వారా యేసు ప్రభువుని ముంచుతాడండి. In the same way, అదే రీతిగా you give yourself to the Holy Spirit, నీవు పరిశుద్ధాత్మను అనుసంధానమైనప్పుడు and the Holy Spirit baptizes you into the body of Christ. పరిశుద్ధ ఆత్ముడు నీకు క్రీస్తు దేహములోకి బాప్తిజం ఇస్తాడు. That means he gives you your rightful place into the body of Christ. క్రీస్తు దేహములో నీ యొక్క సరైన స్థానం నీకు అనుగ్రహిస్తాడు. I always make one statement. ప్రతిసారి ఒక స్టేట్మెంట్ చేస్తూ ఉంటాను నేను. We can never do the will of God accidentally. మనం అకస్మాత్తుగా ఎన్నడూ కూడా దేవుని చిత్తమును నెరవేర్చలేమండి. If you want to be the doer of the will of God, దేవుని చిత్తం నెరవేర్చువానిగా ఉండాలంటే you need to do it intentionally. నువ్వు చాలా మరి ఎంతో ఐక్యత చేయవలసి ఉంటుంది. You think about it, అది ఆలోచించండి మీరు. you decide about it, దాన్ని మరి తీర్మానించుకొని and you do it. దాని తర్వాత మీరు చేస్తావు నీవు. That's how baptism into the body of Christ works. అదేనండి క్రీస్తు దేహంలోని బాప్తిజం ఆ రీతిగా పనిచేస్తుంది. And he tells us very clearly over here that body is not one part but many joined together. మరి ఇక్కడ స్పష్టంగా చెప్పబడింది దేహం అంటే ఒక అవయవం కాదు అనేక అవయవములు కలిసి ఉన్నటువంటిది. Now the question is, ప్రశ్న ఏంటంటే why do we need to be baptized into the body of Christ? ఎందుకు క్రీస్తు దేహంలో మనం బాప్తిజం పొందవలసి ఉంటుంది? To understand that, అది అర్థం చేసుకోవడానికి let us go to the book of Hebrews chapter 10. హీబ్రూలకు రాసిన పత్రిక 10వ అధ్యాయంకి మనం వెళ్ళినట్లయితే We're going to read verse 5 and 5 to 7. 5 నుంచి 7 వచనాలు చదువుకుందాము. This is a prophecy about Jesus. ఇది యేసు ప్రభువారికి చెప్పబడినటువంటి ప్రవచనము. Therefore, when he came into the world, కాబట్టి ఆయన ఈ లోకమందు ప్రవేశించినప్పుడు, now who is he? అతను అంటే ఎవరండి? He's talking about Jesus Christ our Lord. ఇక్కడ మన ప్రభుని యేసుక్రీస్తు కొరకు చెప్పబడి ఉంది. That means when Jesus came into the world, యేసు ఈ లోకంలోకి ప్రవేశించినప్పుడు, therefore when he came into the world, he said, sacrifice and offerings you did not desire, but a body you have prepared for me. In burnt offerings and sacrifices for sin you had no pleasure. Then I said, behold, I have come. In the volumes of the book it is written, to do your will, O God. కాబట్టి ఆయన ఈ లోకమందు ప్రవేశించినప్పుడు ఇలాగూ చెప్పుచున్నాడు, బలియు అర్పణయు నీకు కోరలేదు గాని నాకొక శరీరము అమర్చితివి, పూర్ణ హోమములను పాప పరిహారము బలులను నీకిష్టమువి కావు. కానీ అప్పుడు నేను గ్రంథము చుట్టలో నన్ను గూర్చి వ్రాయబడిన ప్రకారము దేవా నీ చిత్తము నెరవేర్చుటకు ఇదిగో నేను వచ్చి ఉన్నానంటిని. My brothers and sisters, నా సహోదరి సహోదరుడా, listen to me carefully. జాగ్రత్తగా నన్ను వినండి. If you listen to me carefully today, ఈ రోజు కానీ జాగ్రత్తగా విన్నట్లయితే you will become an effective member in the body of Christ. క్రీస్తు దేహములో ఒక చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి అవయవంగా మారతావు నీవు. Jesus said, యేసు చెప్పి ఉన్నాడు, I have come to do the will of Father. నేను తండ్రి యొక్క చిత్తం నెరవేర్చకు వచ్చి ఉన్నాను. When he came to do the will of Father, తండ్రి చిత్తం నెరవేర్చకు తను వచ్చి ఉన్నప్పుడు what did Father do? తండ్రి ఏమి చేసి ఉన్నాడు? Father prepared a body for him. తండ్రి తన కొరకు ఒక దేహమును అమర్చి ఉన్నాడు. Who is Jesus? యేసు ఎవరు? He is the Christ. అతను క్రీస్తు. He is the Son of the living God. అతను జీవం గల దేవుని కుమారుడు. He is God himself. అతను దేవుడే అండి. He is also called as the Word of God. అతను దేవుడి వాక్యం అని చెప్పబడినటువంటి. He is Spirit. అతను ఆత్మ. Because God is Spirit. ఎందుకంటే దేవుడు ఆత్మ కనుక. Now he
came into the world. అతను ఈ లోకంలో ప్రవేశించి ఉన్నాడు. The world where you and me live. ఈ ఒక లోకం అంటే నీవు నేను నివసించే లోకము. And to work into the world, ఈ లోకంలో పని చేయుట కొరకై Father prepared a body for him. తన కొరకు తండ్రి ఒక దేహమును అమర్చి ఉన్నాడు. Listen carefully. జాగ్రత్తగా వినండి. When we say Jesus the Christ, మనము యేసు క్రీస్తు అని చెప్పినప్పుడు what are we telling? మనం ఏం చెప్తున్నామంటే Christ is the Son of the living God. క్రీస్తు అంటే జీవం గల దేవుని కుమారుడు. God himself. తాను దేవుడే స్వయాన. Jesus is the body prepared by God for Christ to live in. మరి యేసు అంటే దేవుని ద్వారా దేహము చేయబడిన క్రీస్తు కొరకు తండ్రి అయిన దేవుడు దేహము చేయబడినటువంటిది. Just as you and me are spirit beings. కేవలం నీవు నేను కూడా ఆత్మవశమైనట్లుగా. And this body that we see మనం పొందుకున్నటువంటి దేహము is a place for our spirit to live in. మన యొక్క ఆత్మ నిలవడానికి ఒక స్థానం ఇది. And our spirit through the body works into the world. ఈ దేహము ద్వారా మన ఆత్మ ఈ లోకంలో పని చేస్తూ ఉంది. That's how our Lord Jesus Christ worked into the world. అదే రీతిగా మన ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు ప్రభువు ఈ లోకంలో పని చేసి ఉన్నారు. Without the body, దేహము లేకుండగా it is not possible to do the will of God on the earth. ఈ భూమి పైన దేవుని చిత్తం చేయడం అసంభవం అండి. That is why God gave Jesus a body. అందుకే దేవుడు యేసుకు ఒక దేహమును ఇచ్చి ఉన్నాడు. For Christ to live in. ఎందుకంటే క్రీస్తు అందులో నివసించిన కొరకై. Jesus was the body of Christ through which God did his purpose. మరి తండ్రి అయిన దేవుడు తన చిత్తం నెరవేర్చుటకు యేసు క్రీస్తుకు ఒక దేహమై ఉన్నాడు. You remember one of the statement of Jesus? మరి యేసు ప్రభువు చెప్పిన ఒక మాట మీరు గమనించున్నారండి. He said, it is better for you that I go to my Father. మన తండ్రి యొద్దకు నేను వెళ్ళటకు మీకు శ్రేష్టమైన విషయము. Because when I go to my Father, ఎందుకనగా నా తండ్రి యొద్దకు నేను వెళ్ళిపోయినప్పుడు Holy Spirit will come. పరిశుద్ధాత్ముడు మీలోకి I వస్తాడు. always wondered why. నేను ఎప్పుడు ఆశ్చర్యపడేవాడిని. You know, when Christ went to the Father, క్రీస్తు ఎప్పుడు తండ్రి యొద్దకు వెళ్ళిపోయినాడు. that is after the resurrection, అది పునరుద్ధానమైన తర్వాత then he was exalted. అప్పుడు తను హెచ్చింపబడిన తర్వాత And the sign of his exaltation was Holy Spirit coming down. తను హెచ్చించబడిన సూచన ఏంటంటే పరిశుద్ధాత్మ మన మీదకి వచ్చినటువంటిది. What was the purpose of the Holy Spirit coming down? పరిశుద్ధాత్ముడు కిందికి రావడం దాని యొక్క ప్రాధాన్యత ఏంటి? You see, Holy Spirit is a spirit. పరిశుద్ధాత్ముడు అంటే ఒక ఆత్మ. He is representing Christ now. ఇక్కడ క్రీస్తుని తాను మనకు చూపిస్తున్నాడు. He gets into our body, మనలోకి మనకు వచ్చి తాను and through us, మనలో గుండా he fulfills the purpose of God. దేవుని యొక్క ప్రణాళిక నెరవేరుస్తాడు. Holy Spirit has not come to establish another ministry. మరి పరిశుద్ధాత్ముడు ఇంకొక పరిచర్యను స్థిరపరచడానికి రాలేదు కానీ Holy Spirit came to take forward the ministry of Jesus Christ. యేసు క్రీస్తు ప్రభువారి యొక్క పరిచర్య ముందు కొనసాగించడానికి పరిశుద్ధాత్ముడు వచ్చి ఉన్నాడు. Now listen carefully. జాగ్రత్తగా వినండి. Christ lived into the body క్రీస్తు దేహంలో నివసిస్తూ and fulfilled the purpose. ఆ యొక్క ప్రణాళిక నెరవేర్చినాడు. Now Christ, the Spirit God himself, క్రీస్తు మరి దేవుడి యొక్క పరిశుద్ధాత్మ మాత్రమే comes back on the earth, మరలా భూమి మీదకి తిరిగి వచ్చి lives into the body of those who have believed in the sacrifice of Jesus on the cross, యేసు క్రీస్తు ప్రభువారి యొక్క త్యాగంలో నమ్మిన వారి హృదయంలో జీవిస్తూ brings them together, వారందరూ కలిసి తీసుకుని వచ్చి ఒక దగ్గరికి, which is called as the church, అది సంఘంగా which చెప్పబడుతుంది. is also called as the body of Christ. ఇంకొక చెప్పండి, అది క్రీస్తు యొక్క దేహం అని చెప్పబడి ఉంది. My brothers and sisters, నా సహోదరి సహోదరుడా, this is a very important thing for us to understand. చాలా ప్రాముఖ్యమైన విషయం అర్థం చేసుకోవడానికి. For God to do his will on the earth, he needed a body. మరి ఈ లోకంలో దేవుడు తన చిత్తం నెరవేర్చడానికి ఒక దేహము తనకు అవసరమై ఉంటుంది. When Jesus was walking on the face of the earth, యేసు ఈ భూమిపై నడిచినటువంటి రోజుల్లో there was one body. ఒకే ఒక దేహము. But now when Jesus died, buried and resurrected again, ఎప్పుడైతే యేసు మరణించి పాతి పెట్టబడి పునరుద్ధానం అయి ఉన్నాడో, he was released from the limit of body. మరి ఆ యొక్క దేహం నుంచి తనకు విడుదల చేయబడి ఉన్నాడు. Now he comes back to the earth, అతను మళ్ళీ తిరిగి వస్తాడు ఈ లోకంలోకి. to live into the body of those who believed in him. నమ్మినటువంటి వారిలో జీవితంలో నివసించే కొరకే వస్తున్నాడు. That means through our hands, through our legs, through our mouth, he works. మన యొక్క దేహము ద్వారా, మన కంటి ద్వారా, మన చేతులు నోటి ద్వారా తను పని చేయడానికి, And for that work to move forward together in one direction, ఆ యొక్క పని ఒకే ఒక్క మాదిరిగా ఒక దిశగా ముందు కొనసాగడానికి he has a plan, అతనికి ఒక ప్రణాళిక ఉంది. and that plan works through what he calls as the church. ఆ ప్రణాళిక అంటే ఒకే ఒక దాని గురించి పనిచేసి అది సంఘం అని చెప్పబడుతుంది. And the church is called as the body of Christ. ఆ యొక్క సంఘము క్రీస్తు దేహము అని చెప్పబడుతుంది. My brothers and sisters, నా సహోదరి సహోదరుడా, when you give yourself to the Holy Spirit, ఎప్పుడైతే నిన్ను పరిశుద్ధాత్మనికి అప్పగించుకుంటావో, he puts you in
into the body, అప్పుడు ఆ దేహంలో పెడతాడు నిన్ను, that you may be a functional, effective member of the body. ఆ దేహంలో చక్కగా పనిచేయ వ్యక్తిగానే ఉంటావు. Now, for example, ఉదాహరణకి you see, my body is perfectly fine. నా దేహం చక్కగా ఉందండి, Now, I don't feel the weight of my hands. నా యొక్క చేతుల బరువు నేను కలిగి ఉండను. Have you ever seen a paralyzed man? ఎప్పుడైనా నువ్వు ఒక పక్షవాతంతో ఉన్న వ్యక్తిని గమనించినావా? See, paralyzed, suppose this part is paralyzed, ఒకవేళ ఈ ప్రక్కన మరి పక్షవాతం వచ్చినట్లయితే he will always bend down and walk. ఆ కిందకు ఎప్పుడు మరి తాగిలపడి నడుస్తూ ఉంటాడు. Now, this part is not working. ఎందుకంటే ఈ యొక్క పని So, చేయట్లేదు. this part becomes a burden to the body. ఈ యొక్క ప్రక్క తన యొక్క దేహమునకు భారంగా కలిగి ఉంది. When every part of the body is working perfectly and effectively, ఎప్పుడైతే మన దేహంలో ప్రతి ఒక్క అవయవం సరిగా పనిచేస్తూ చక్కగా ఉంటుందో, nothing is burden to the body. ఎప్పుడు కూడా ఆ దేహమునకు ఏది కూడా భారంగా But ఉండదండి. it is one functional unit. అది అన్ని కూడా ఒకే ఒక దానికి పనిచేస్తుంది. And that is how God does with us through the Holy Spirit. అదే రీతిగా దేవుడు మన ద్వారా పరిశుద్ధాత్మను కలిగి ఆ పని చేస్తాడండి. My finger can never stay alive outside my body. నా వ్రేలు నా దేహమును విడిచి బయట ఉండి జీవించలేదు. It cannot be functional outside my body. అది నా దేహముకు బయట ఉండి పని చేయలేదండి. The moment it is cut and put aside, it is dead. ఏ క్షణమైతే అది విరగొట్టి పక్కన విడత చనిపోతుంది. అది My brothers and sisters, నా సహోదరి if సహోదరుడా, you want to be effective and functional in your life, నీ జీవితంలో ప్రభావితం కలిగి శక్తివంతంగా చక్కగా ఉండాలంటే you got to be part of the body of Christ. ఆ క్రీస్తు దేహంలో పాలి భాగస్తునిగా ఉండాలి. It is only through the body of Christ the will of God is done. కేవలము యేసుక్రీస్తు దేహము ద్వారానే దేవుని చిత్తం నెరవేర్చగలవు. In the book of Matthew chapter 16 and verse 18, మత్తయి సువార్త 16వ అధ్యాయం 18వ వచనం సెలవిస్తుంది. this is what Jesus said to Peter. ఈ మాటలు పేతురుకి యేసుప్రభు సెలవిచ్చి ఉన్నాడండి. And I also say to you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades shall not prevail against it. మరియు నీవు పేతురువు, ఈ బండ మీద నా సంఘమును కట్టుదును, పాతాళ లోక ద్వారములు దాని ఎదుట నిలువనేరవని నీతో చెప్పుచున్నాను. What he said is, అతను ఏం చెప్తున్నానంటే, against my church, నా సంఘంకి విరుద్ధముగా, that means against my body, అంటే నా దేహమునకు విరుద్ధముగా the gates of hell shall not prevail. ఆ యొక్క నరకపు ద్వారం నిలవజాలవు. My brothers and sisters, నా సహోదరి సహోదరుడా, it is against the body of Christ that the gates of hell shall not prevail. నరకపు ద్వారములు క్రీస్తు దేహమునకు విరుద్ధముగా నిలవజాలవు. That means when you stand and be part of the body of Christ, ఎప్పుడైతే నిల్చొని క్రీస్తు దేహములో పాలి భాగస్తునిగా ఉంటావో, together with all the saints, ఆ అందరి యొక్క మరి విశ్వాసులు ఆ యొక్క పరిశుద్ధతలో కలిసి you కూడా are controlling the gates of hell. అప్పుడు నరకపు ద్వారములు నీ ఆధీనంలో పెట్టుకొని ఉంటున్నావు. When you are controlling the gates of hell, ఎప్పుడైతే నరకపు ద్వారం నీ ఆధీనంలో పెట్టుకొని ఉంటావో, you will control who goes in and who comes out. ఎవరి లోపలికి వెళ్తారో ఎవరి బయటకు వస్తారో కూడా దాని ఆధీనంలో ఉంచావు నీవు. You will not allow the people to go in, నువ్వు లోపలికి మనుషులు వెళ్ళటకే ఆస్కారించవు నీవు. and you will not allow the demons to come out. మరి దయ్యములు బయటికి రావడానికి కూడా నువ్వు ఆస్కరించవు. That is the function of the body of Christ and not individuals. అదేనండి, ఒక వ్యక్తిగతం కాదు కానీ క్రీస్తు దేహముగా ఆ యొక్క పని మనకు ఉండి ఉంది. There is a great responsibility on our shoulders. మన జీవితంలో గొప్ప అటువంటి రెస్పాన్స్ మనం కలిగి There ఉంటున్నాము. is a great potential put in each one of us. ప్రతి ఒక్కరిలో అటు గొప్ప సామర్థ్యత మనం కలిగి ఉన్నాము. But unless and until we are part of the body of Christ, మనము క్రీస్తు దేహంలో ఒక పాలిభాగస్తులు ఉంటే కానీ we cannot be functional. మనం పని చేయలేమండి. My hand is beautiful. నా యొక్క చేతి ఎంతో మంచిగా ఉంది. My hand is skillful. నా యొక్క చేతి చాలా బలంగా ఉంది. My hand is strong. నా యొక్క చేతి చాలా బలవంతంగా ఉంది. But it can do what it can do only when it is a part of my body. అది నా దేహముకు అనుసంధానం అయితే అది ఏమి చేయగలదో అదే అప్పుడు చేయగలదండి. You are skillful. నువ్వు చాలా ప్రభావితంతో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి. You are anointed. నువ్వు అభిషిక్తుడవి. నువ్వు You are blessed by God. దేవుని ద్వారా దీవించబడ్డావు. But you can do what you can do only when you are part of the body of Christ. ఆ క్రీస్తు దేహమునకు అనుసంధానం అంటే నువ్వు ఏమి చేయగలుగుతావు చేయగలుగుతావు నీవు. I want you to read with me one more scripture. ఇంకొక లేఖనాతో కూడా మీరు చదవండి. Book of Ephesians chapter 1 verses 22 and 23. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయం 22 23 వచనాలు. And he put all things under his feet and gave him to be the head over all things to the church, which is his body, the fullness of him who fills all in all. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయం 22 23 వచనాలండి. మరియు సమస్తము ఆయన పాదముల క్రింద ఉంచి సమస్తము పైన ఆయనను సంఘమునకు శిరస్సుగా నియమించును. ఆ సంఘము ఆయన శరీరము సమస్తమును పూర్తిగా నింపుచున్న వాని సంపూర్ణత అయి ఉన్నది. You know what he says is, ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నానంటే, all powers and principalities and dominion are put under his
feet. సమస్తము అధికారము సమస్తము కూడా ఆ యొక్క తన పాదముల క్రింద ఉంచబడి ఉంది. Feet is a part of the body. పాదములు ఒక దేహము యొక్క అవయవం అండి ఇది. My brothers and sisters, నా సహోదరి సహోదరుడా, it is under the body of Christ. క్రీస్తు దేహము క్రింద, It is under the feet of the body of Christ. మరి క్రీస్తు దేహంలోని పాదముల క్రింద All the powers and dominions are crushed. మరి మొత్తము అపవాది యొక్క శక్తి అంతా కూడా అది నాశనము చేయబడి ఉంది. You are not called to do the ministry or work alone by yourself. నిన్ను నీవుగా వ్యక్తిగతంగా నీవు మరి దేవుని యొక్క పరిచర్యకు పిలువబడలేదు, కానీ You are called to do what you're called to do through the body of Christ. నువ్వు ఎందుకు కొరకు పిలువబడి చేయబడినది? క్రీస్తు దేహము ద్వారా పిలువబడి చేయబడి ఉన్నది. As you humble yourself and give yourself to the Holy Spirit, నిన్ను నీవు తగ్గించుకొని పరిశుద్ధాత్మనకు నీవు మరి సమర్పించుకున్నప్పుడు He will take you అప్పుడు తను నేను తీసుకొని and He will put you where you will be most effective in the body of Christ. క్రీస్తు దేహంలో ఎక్కడ నువ్వు గొప్పగా ప్రభావితం చేయగలవు అక్కడ పరిశుద్ధుడు నిన్ను నిలపగలుగుతాడు. That will give strength to you, అది నీకు శక్తిని ఇస్తుంది, and that will give strength to the body. అది క్రీస్తు దేహంలో కూడా శక్తిని ఇస్తుంది. In the book of Ephesians chapter 4, if you read verses 11 to 16, ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయం 11 నుంచి 15 వరకు చదివినట్లయితే Bible tells that God has given a pattern in the church. మరి దేవుడు బైబిల్ గ్రంథంలో ఒక మాదిరికరమైనటువంటి విషయాన్ని మనకి ఇచ్చి ఉన్నాడు. Apostles, prophets and teachers and pastors and evangelists. మరి అపోస్తలులు కానీ కాపరులు కానీ మరి ప్రవక్తలు కానీ మరి బోధకులు కానీ చెప్పబడి ఉంది. He says they are all part of the body, not apart from the body. వీరు అందరూ కూడా క్రీస్తు దేహంలో అనుసంధానం, కానీ క్రీస్తు దేవుని నుంచి బయటకు వచ్చిన వారని కాదండి. Even a prophet has to be baptized into the body. ఒక ప్రవక్త కూడా మరి క్రీస్తు యేసు యొక్క దేహంలో బాప్తిజం పొందుకోవలసి ఉంటుంది. That is where he will be effective in his life. అదే తన జీవితం అక్కడ తన ప్రభావితంగా And ఉండగలడు. he says when that happens, అది జరిగినప్పుడు you will not be tossed to and fro. నువ్వు పక్కనకి నువ్వు కొట్టబడవు, నువ్వు అక్కడికి You will be strong. నువ్వు చాలా బలవంతంగా You శక్తివంతంగా will be ఉంటావు, effective. నువ్వు చాలా ప్రభావితంగా ఉంటావు, You will be grown. నువ్వు ఎదుగుతావు, నువ్వు ఇంకా You will be strong. నువ్వు చాలా బలవంతంగా ఉంటావు. And the name of the Lord will be అప్పుడు glorified. ప్రభు యొక్క నామం మహిమపరచబడుతుంది. My brothers and sisters, నా సహోదరి సహోదరుడా, think about it. ఇది ఆలోచించండి, Pray about it. దీని కొరకు ప్రార్థించండి. Give yourself to the Holy Spirit పరిశుద్ధాత్మ నిన్ను అప్పగించుకో, to fix you in a right place, ఎందుకంటే సరైన స్థలం నిన్ను మరి పెట్టడానికి, that you may fulfill God's purpose in your life. నీ జీవితంలో దేవుని యొక్క చిత్తమును నెరవేర్చులాగును. That is where health is. అదేనండి గొప్ప విషయము. That is where health is. అక్కడండి ఆరోగ్యం ఉంది, That is where strength is. అక్కడండి శక్తి ఉంది, That is where you'll find prosperity. అక్కడ నీకు హెచ్చింపు ఉంది జీవితంలో, That is where you'll find satisfaction. అక్కడ నీకు తృప్తి కలుగుతుంది, That is where you'll find all the fulfillment. అక్కడ సమస్తము సమకూర్పు జరుగుతుంది. God bless you. దేవుడిని దీవించును I గాక. know that the Spirit of the Lord is working in the life, your lives right now. నేను ఇప్పుడు నమ్ముతాను ప్రభు యొక్క ఆత్మ ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో పనిచేస్తుందని. I'm going to pray for you. మీకు నేను ప్రార్థిస్తాను. And that prayer, I believe, as I pray, Holy Spirit will give you greater revelation into this baptism. నేను ప్రార్థన చేస్తున్న పరిశుద్ధాత్ముడు ఈ యొక్క బాప్తిజంలోకి గొప్ప ప్రత్యక్షత ఇస్తాడని నమ్ముతున్నాను నేను. I believe that you will receive healing in your bodies right నేను now. నమ్ముతున్నాను ఇప్పుడే మీ దేవుని స్వస్థతను మీరు పొందుకుంటున్నారని. I believe that the powers of darkness over your lives will be broken right నేను now. నమ్ముతున్నాను మీ జీవితంలో చీకటి శక్తుల యొక్క అంధకార శక్తులు విరిగిపోతున్నట్లుగా. I want to declare to you, ఇప్పుడే నేను ప్రకటిస్తున్నాను, this is the moment of victory for you. ఈ సమయము విజయవంతమైన సమయం నీ జీవితంలో. This is the moment of great strength for నీ you. జీవితంలో గొప్ప బలముతో కూడిన సమయం ఇది. Grab it ఇది పొందుకో నీవు, and you will see it. నీవు అది చూస్తావు. నీవు Let us pray. కలిసి ప్రార్థించుకుందాం. Father, thank you for your anointing right now. ప్రభా ఇప్పుడు నీ అభిషేకం బట్టి నీకు వందనాలు తండ్రి. Everyone who is watching right now, I commit them into your mighty hands. మరి వీక్షిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఇప్పుడు నీ హస్తంలో పెట్టుతున్నాను దేవా. Touch them by your Holy నీ Spirit. పరిశుద్ధాత్మని ద్వారా తాకండి వారిని. I pray that the greater revelation of the body of Christ may rise up in their hearts. క్రీస్తు దేహమును గురించిన గొప్ప ప్రత్యక్షత వారి హృదయంలో కలుగును గాక. And I pray for them right now. ఇప్పుడు వారి కొరకు I ప్రార్థిస్తున్నాను. release your healing in Jesus' name. నీ స్వస్థతను యేసు నామములో విడుదల చేస్తున్నాను. I command every heart disease to go away in the name of Jesus. మరి ప్రతి గుండెపోటు జబ్బుల్ని యేసు నామములో తొలగిపోటకు ఆజ్ఞాపిస్తున్నాను. I believe somebody with a heart problem is being healed right now. నేను నమ్ముతున్న ఎవరో ఒకరు గుండెపోటు జబ్బుతో ఇప్పుడే స్వస్థతను పొందుకుంటున్నారు. I rebuke every physical infirmity in the name of Jesus. యేసు నామములో ప్రతి ఒక్క శరీర బలహీనతలను గద్దిస్తున్నాను. Let your healing flow, Lord నీ God. స్వస్థత ఇప్పుడే ప్రవహించును గాక ప్రభువా. Stretch forth your hands towards God, my brothers and sisters, నా సహోదరి సహోదరులు మీ చేతులను మీ హస్తాలను ప్రభు తట్టండి మీరు and చెప్పండి. receive the touch of the Holy Spirit right now. పరిశుద్ధాత్మని తాకడి ఇప్పుడే పొందుకోండి. I break every bondage of the devil in the name of Jesus. అపవాది ప్రతి బంధకమును యేసులో విరగొట్టుతున్నాను. And I declare, O Lord God, the victory of God in the lives of your people. నీ యొక్క బిడ్డల జీవితంలో దేవుని యొక్క విజయం ప్రకటిస్తూ ఉన్నాను. I pray that each one of them may become functional in your body. నీ యొక్క
దేహంలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా మరి శక్తివంతంగా పని చేయును గాక. Each one of them may fulfill their destiny in their life. ప్రభా ప్రతి జీవితంలో ప్రతి ఒక్కరు వారి యొక్క గమ్యం ఇచ్చినటువంటి ఒక పని చేయును గాక. May your name be నీ glorified. నామం మహిమపరచబడును We గాక. thank you and we praise you. నీకే వందనాలు స్తుతులు In చెల్లించుకుంటున్నాం. Jesus' name we pray. యేసునామమున ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి. Amen. ఆమేన్. God bless you. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును గాక. Bible tells us that faith is very necessary. మరి బైబిల్ సెలవిస్తుంది మరి విశ్వాసం చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటిది. Without faith it is impossible to please God. విశ్వాసం లేకుండా దేవునికి ఇష్టలు ఉంటే అసాధ్యము. Without faith we cannot receive anything from God. మరి విశ్వాసం లేకుండా దేవుని నుంచి ఏమీ కూడా పొందుకోలేము. We need faith for everything in our life. ప్రతి విషయంలో మన జీవితం మనకు విశ్వాసం అవసరమైంది. What do I do when I don't have faith? నాకు విశ్వాసం లేకుండా ఏమి చేయాలి? How can I grow my faith? నా విశ్వాసం అనేది వృద్ధి పొందుకోగలను. What do I do when my faith doesn't seem to work? నా విశ్వాసం పని చేయనప్పుడు నేను ఏం చేయాలి? To answer all these questions, ఈ ప్రశ్నలకి మీకు జవాబులు ఇవ్వడానికి we're going to have a 2 days conference, Times of Refreshing. మరి టైమ్స్ ఆఫ్ రిఫ్రెషింగ్ ద్వారా 2 రోజుల కాన్ఫరెన్స్ మీ కొరకు చేస్తున్నాం. This is going to be a life-changing time. ఇది జీవితంను మార్చినటువంటి ఒక కాన్ఫరెన్స్ ఇది. This is going to be on 22nd and 23rd of July. మరి జూలై మాసంలో 22nd 23rd తారీఖున చేరబడుతుంది. The seats are very limited. మరి సీట్స్ లిమిటెడ్ గా ఉన్నందుకు బట్టి Do call up and let us know that you're coming. మాకు ఫోన్ చేసి మాకు దయచేసి తెలియచేయండి. Don't miss this life-changing time. ఈ యొక్క జీవితంను మార్చినటువంటి ఈ యొక్క అంశం కొరకు మీరు మిస్ కావద్దండి. See you there. అక్కడ కలుసుకుందాం. God bless you. దేవుడు దీవించును గాక. We welcome you to join us for worship every Sunday morning from 11 to 12:30 at Gandham Shastri Memorial Church Hall opposite Prince Public School, Suryanagar, Old Alwal. We also meet every Sunday evening from 5:30 to 7:30 at 4th floor, Amsri Shamira Building, opposite St. Mary's College, near Apollo Hospital, Secunderabad. For prayers and further information, call us at 998-5577-991 or 2 or 3. Do visit us at refreshinginternational.org or email us at info@refreshinginternational.org.